네, 오늘 주신 하나님의 말씀 보겠습니다. 마태복음 5장입니다. 13절, 14절. 같이 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 시작. 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요. 그는 아무것을 잃어서 다만 밖에 버려져 사람에게 밟힐 뿐이니라. 너희는 세상의 빛이라. 사람의 있는 내가 숨겨주지 못할 것이요. 아멘. 아멘. 영상을 한 편 보고 오늘 말씀을 좀 나눴으면 좋겠습니다. 우리 영상 예전에 한번 봤던 영상일 텐데 안 보신 분들이 많아서 한번 이 영상을 보고 말씀 계속 나누겠습니다. This is the missional church. Simple. In the past, churches have spent large amounts of resources to construct the most attractive places imaginable for the community in which they were situated. Great music, compelling teaching, and a host of programs designed to gather people together were the staple of such church communities. Anyone who wanted to come was welcome, and church members were encouraged to invite their friends and neighbors. Generally, people had a pleasant experience. The people who came and were cared for seemed relatively similar. Education, income, pastimes, race, struggles, and histories seemed to be almost identical. Eventually, someone asked the question, what about all the people who aren't like us, but who live around us? Why aren't they here too? In response, the church increased its marketing budget, direct mailing the community, taking out ads in local papers, buying radio time, releasing a fresh web page, and offering to host the world's greatest event. The church was determined to be the center of everything great that happened in the community. Church members began to rely on the church to do the work of conveying God's story in the world. If someone could be brought to an event, they could hear about Jesus from a professional teacher. Inviting people became synonymous with evangelism. The missional church, on the other hand, empowers its members to be the church in the community. The church trains, resources, encourages, and challenges its people to live out the good news in their community with those who would otherwise be suspicious of a church and its marketing efforts. The church sends out its members to live among people unfamiliar with church customs, songs, and what it holds sacred, just like a foreign missionary. The missional church recognizes then that every believer embodies the life of the church in their neighborhood, in their school, or at their place of work. Each one of them telling God's story in the context of compassionate and genuine relationships. 같이 옆 사람들하고 이렇게 인사합시다. 성교적 교회로 살아갑시다. 다시 한번 인사합시다. 내가 교회입니다. 네, 저희가 교회에 대해서 좀 살펴보고 있습니다. 사도행전이 끝나면서 우리가 사도행전 29장, 28장까지 있습니다. 29장 찾아보지 마세요. 사도행전 29장은 없습니다. 우리가 쓰자 이런 취지로 우리가 이 시대 속에서 새로운 교회, 하나님께서 이 시대에 필요한 교회를 허락하셨는 줄 믿습니다. 그래서 우리 교회가 온전한 하나님의 정체성을 가지고 또 온전한 방향성을 가지고 우리가 교회로서, 내가 교회로서 살아가자 이런 이야기 했습니다. 그래서 저번 시간에 제가 사도행전 29장을 쓰는 교회 하면서 정체성에 대한 이야기 했습니다. 정체성이 굉장히 중요하다고 이야기했습니다. 이 정체성을 놓치면 다 무너지는 겁니다. 본질 너무 중요하다고 그랬어요. 교회로서 본질보다, 정체성보다 내가 교회다. I'm church입니다. 여러분들이 교회인 줄 믿습니다. 아멘. 그래서 오늘 찬양 중에 우리는 주에 움직이는 교회, 이게 그 정체성이 그 안에 담겨져 있는 거죠. 우리 다시 한번 여러분들 옆 사람들하고 인사합시다. 내가 교회입니다. 네, 여러분들이 교회입니다. 그래서 우리가 교회고 그 교회가 음부의 권세가 이기지 못한다고 성경은 이야기하고 있습니다. 그러니까 우리가 교회로 온전히 설 때 음부의 권세가 우리를 이기지 못하고 또 천국의 열쇠도 우리에게 주어졌음을 고백합니다. 여러분들에게 천국의 열쇠가 여러분들에게 있음을 여러분들이 기억하시길 바랍니다. 두 번째 정체성이 뭐였죠? 교회는 기도하는 집이라고 했습니다. 그래서 예수님이 교회는 기도하는 집이다 이렇게 표현하십니다.
우리가 그래서 철저히 기도해야 합니다. 모든 결론을 기도로 맺어야 합니다. 그 말은 결국 모든 문제의 결론은 하나님으로 맺으라는 얘기입니다. 여러분들 아무리 고민하고 생각하지만 마지막은 뭘로 끝내야 된다? 기도로 끝내야 된다. 여러분들 고민으로 여러분들 끝내시면 바로 이상한 데로 갑니다. 바로 인간적인 적용으로 가고요. 바로 죄악된 길, 잘못된 방향으로 갈 수 있다는 거예요. 우리 철저히 죄 덩어리이기 때문에 그렇습니다. 그러니까 우리가 철저히 마지막은 기도로 하나님과 교제 속으로 가지 않으면 잘못된 곳으로 갈 수 있다. 그러니까 교회는 기도하는 집이다. 그래서 기도하는 거에 우리는 힘써야 합니다. 내가 교회이기 때문에 여러분들이 교회이기 때문에 어느 삶의 자리에서도 여러분들 기도할 수 있어야 합니다. 우리 옆 사람들 이렇게 인사합시다. 기도합시다. 제발 기도합시다. 그리고 제가 그랬죠. 기도하면 뭐다? 뭐다? 네. 기도하면? 네. 그냥 기도하면 끝이에요. 제발 의심하지 마십시오. 기도해놓고 그걸 다시 또 고민하고 그걸 다시 어떻게 할까 여러분들이 스스로가 애쓰지 마세요. 기도하면 끝입니다. 믿음대로 될 줄 믿습니다. 고민한 대로 될 줄 믿습니다. 무조건 안 해야지 마. 저런 맹신적인 거 굉장히 위험합니다. 자, 세 번째 정체성은 장사하는 집을 만들지 말라 이렇게 표현했습니다. 강도의 소굴이라고 개역개정 사복음서에 이 성전 청소하는 예수님이 성전을 이렇게 쓸어버리시면서 막 열받는 장면이 사복음서에 다 나와요. 근데 마태, 마가, 누가는 강도의 소굴이라고 나오고 마지막 요한은 장사하는 집이라고 표현합니다. 결국 우리가 장사하는 집을 만들면 안 됩니다. 교회에서 감정 장사하지 마십시오. 그죠? 뭔가 내가 기브 앤 테이크. 여기서는 기브 앤 테이크가 없습니다. 뭐만 있습니까? 기브만 있습니다. 우리에게 그런 거 아닙니까? 주님의 은혜는 우리에게 기브만 있잖아요. 그죠? 하나님은 주님의 은혜를 우리에게 주시기만 하셨습니다. 전적인 주님의 은혜 때문에 지금 우리 이렇게 사는 거 아닙니까? 그러면 그 받은 은혜에 감사해서 우리는 뭐 해야 돼요? 테이크 해야 됩니까? 기브 해야죠. 자꾸 줘야 합니다. 그러니까 자꾸 뭔가 해놓고 원하면 인간적으로 어쩔 수 없이 기대는 합니다. 하지만 그 기대에 따라서 못 미치면 우리 실망하죠. 기대하지 마라 라기보다는 기대에 미치지 못해도 실망하지 마라. 당연한 거다. 우리는 주는 자다. 아멘? 그래서 남들을 위해서 공부하는 거고 남들을 위해서 돈 버는 겁니다. 믿으시죠? 우리는 복음을 위해서 공부하는 거고 복음을 위해서 돈 버는 겁니다. 우리가 사는 이유가 뭐예요? 복음을 위해서 사는 거 아닙니까? 우리 옆 사람들하고 이렇게 인사합시다. 복음을 위해서 돈 봅시다. 제발 뭐 살려고 돌보지 마시고 뭐 구찌백 하나 살려고 명품 하나 장만하려고요. 이딴 거 하지 마시고 복음을 위해서 조금 더 가치 있는 삶을 사는 저와 여러분들 되시길 축복합니다. 근데 교회가 왜 중요하냐면 우리가 교회와 떨어질 수 없기 때문에 그렇습니다. 우리는 교회를 다녀야 하고 교회로 또 살아가야 되는 정체성을 가지고 있는 자이기 때문에 교회에 대한 어디로 가야 하는가? 지금 교회는 어디로 가는가? 코바디스 영화 혹시 보셨나요? 교회는 도대체 어디로 가는가? 그러면서 마지막에 사랑의 교회 뒤에 이렇게 요새 사랑의 교회 많이 나와요, 그죠? 교회는 도대체 어디로 가는가? 어디로 가야 하나요? 여러분들 어디로 갈래요? 어떤 방향성을 가지고 가시겠습니까? 이게 너무 중요합니다. 방향을 설정하는 거. 각자가 방향들이 다 달라요. 그러니까 정체성은 모든 교회들이 가지고 있어야 본질입니다. 방향성은 각 교회마다 하나님이 주시는 또 방향들이 다릅니다. 그렇기 때문에 틀렸다 이야기할 수는 없습니다. 하지만 그러면 우리 교회 지금 여러분들이 섬기고 여러분들이 함께 예배하는 이 교회는 어디로 방향을 갈까요? 오늘 영상에 보여준 것 너무 이 모든 설교를 압축했습니다. 뭐예요? 선교적 교회입니다. 미셔널 철치. 지역이 필요하고 지역이 원하는 지역의 피로를 채워줄 수 있는 교회. 그러니까 이 말은 다시 말해서 우리가 들어가는 교회. 이제는 와라가 아니라 가라예요. 믿으시죠? 예수님이 마지막 우리에게 명령하신 건 가라입니다. 맞죠? 너희가 유대와 예루살렘과 땅끝까지 이르러 내 증인, 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되라. 가라예요. 내 증인이 되라예요. 가라입니다. 여러분들 가셔야 합니다. 여러분들 세상 속으로 나가셔야 됩니다. 지금은 예전에는 오늘 굉장히 영상이 잘 설명했어요. 교회에서 모든 콘텐츠를 교회 안에 다 모아놨습니다. 그 다음에 이제 교회에 와서 즐거라. 그리고 교회에 와서 해라. 그래서 교회로 다 모이는 형태였습니다. 하지만 지금은요. 저 때만 해도 저 중학교 때 밴드부가
참 귀했어요. 밴드 악기를 칠 수 있는 곳이 되게 귀했습니다. 교회에서만 할 수 있었어요. 그래서 교회로 모이기 시작한 거거든요. 음악하는 사람들이 교회 다니는 사람 진짜 많습니다. 왜? 교회에서 음악을 배웠기 때문에 그래요. 근데 지금은 다릅니다. 지금은 교회보다 세상이 훨씬 더 잘 되어 있습니다. 퀄리티도 훨씬 높습니다. 그렇기 때문에 이제는 우리가 들어가야 되는 교회예요. 선교적 교회로 향해야 합니다. 우리는요 더 이상 와라와라가 아니라 우리가 가야 해요. 믿으시죠? 이게 어떤 사람은 역사를 쓰는 사람들이 있습니다. 저는 여러분들이 주님의 역사를 좀 쓰는 사람 되길 소망합니다. 역사 속에서 그냥 흐지부지 끝나는 인생이 아니라, 역사 속에 그냥 묻히는 인생이 아니라 역사를 쓰는 인생 되시길 축복합니다. 아멘. 우리 좀 거대한 꿈이라고 표현할 수 있어도 위대한 꿈을 좀 꾸길 축복합니다. 여러분들이 역사가 좀 되십시오. 아멘. 뭐 그렇다고 뭐 갑자기 태극기를 휘날리며 뭐 서초구청 앞으로 가지 마시고 뭐 그건 여러분들 자유지만 여러분들이 역사를 쓰는 건 결국 하나님께 얼마나 붙들린 바 되느냐예요. 여러분들 가정에서도 여러분들이 역사가 되시길 축복합니다. 교회에서 여러분들이 역사가 되길 축복합니다. 제가 많이 표현하죠. 우리 스토리로 끝내지 말고 뭐가 되라? 히스토리로 살아라. 그냥 우리가 추억은 그냥 추억 회상하고 그냥 추억놀이 많이 하잖아요, 흔히들. 여성분들은 모이면 추억놀이 굉장히 많이 하십니다. 한강에 모여가지고요, 돗자리 깔아놓고 팽당 먹으면서 추억놀이 많이 하세요. 그냥 추억으로 끝내지 마시고 하나님의 역사로 히스토리로 만드는 저와 여러분들 되시길 축복합니다. 그러니까 여러분들의 스토리를 가지고 하나님께 나아갈 때 그게 스토리로 끝난 추억으로 끝나는 것이 아니라 역사가 된다는 거예요. 유관순 열사는 몇 세 때? 18살에. 뭐 18살에 역사를 썼습니다. 물론 그 역사는 나중에 역사가 이야기합니다. 그게 역사인지 아닌지는. 하지만 여러분들이 그런 인생을 좀 추구하며 살아가기를 축복합니다. 그냥 한 사람 한 사람 내 삶에 먹고 사는 거에 근근히 치여가지고 사는 인생이 아니라 저 위대한 꿈을 가지고 하나님의 나라를 좀 꿈꾸면서 살아가는 저와 여러분들 되시길 축복합니다. 그러니까 그래서 여러분들을 교회로 부르셨습니다. 음부의 권세가 이기지 못하게 하셨고요. 천국 열쇠를 여러분들에게 주셨습니다. 그럼 여러분들 그 가치로 살아가야 되지 않겠습니까? 근데 맨날 먹고 사는 걱정, 입시 걱정, 대학 걱정, 뭐 취업 걱정, 뭐 결혼 걱정, 뭐 집은 어떻게 되고 이런 걱정은 그냥 주님께 맡기세요. 축복합니다. 진짜 여러분들이 좀 위대한 꿈, 하나님의 좀 역사가 되는 귀한 지체들 되시길 축복합니다. 미셔널 철치는 학교로 들어가는 지금 우리가 스쿨 철치 운동이라고 이야기합니다. 이제는 다음 세대가 교회에 오는 거는 쉽지 않습니다. 교회들마다 다음 세대가 없다고 이야기합니다. 하나같이 이야기하지만 그것에서 대안을 내진 않습니다. 여러분들 그러면 대안을 내야 합니다. 우리는. 그래서 우리는 들어가야 합니다. 제가 영신여고 감비고 사역을 계속하는 이유입니다. 4년째 했습니다. 영신여고에서 우리 교회 단 한 명도 온 적이 없어요. 온 적은 있죠. 지금 와 있네? 미안해. 나 순간. 미안해. 4년 만입니다. 한 명 잠깐 있다 갔습니다. 근데 영신여고 사역을 제가 매주 체프를 수요일 날 아침에 예전에 3번을 했습니다. 아침에 가서 3학년, 뭐 1학년, 2학년 3번을 거기 주구장창 오전 내제 있으면서 체프를 3번 인도했고 지금은 한 학교 더 하고 있어요. 뒤에 있는 감비고등학교를 또 하고 있는데 근데 제가 4년 동안 사역하면서 우리 교회에 대한 홍보나 우리 교회를 와라 한 적이 단 한 번도 없습니다. 자꾸 그 교목 목사님 자꾸 우리 교회를 소개하려고 하는데 저는 원치 않습니다. 왜요? 지금은 걔네들 데려올 때는 늦었습니다. 이미 끝났어요. 지금은 들어가야 합니다. 학교가 교회가 되게 해야 돼요. 여러분들 직장에 여러분들 교회가 되게 해야 합니다. 여러분들의 몫입니다. 여러분들 교회로 세우신 이유예요. 선교적 교회로 부르신 이유입니다. 천국의 열쇠를 여러분들에게 준 이유예요. 직장에서 교회를 세우십시오. 학교에서 교회가 되십시오. 이제는 그냥 교회가 그냥 주일 예배드리는 공동체 여기서 끝나서는 안 됩니다. 삶으로 가지고 들어가야 해요. 철저히 들어가셔야 합니다. 그러지 않으면 한국교회는 무너질 수밖에 없어요.
지금 시대적으로 점점 무너지고 있습니다. 예전에는 장로님들이 집 담보해갖고 뭐 교회 지키고 막 하셨습니다. 여러분들 그러실 수 있겠어요? 갑자기 무거워지네요. 뭐 내 집도 담보 안 잡면 되고 여러분들 집 담보 잡으라고 얘기 안 합니다. 이제 그런 좀 다른 헌신이 필요한 세대인 것 같습니다. 지금은. 물론 중요합니다. 뭐 진짜 교회가 무너질 때 집을 담보로 해서 뭐 장현아 잘 들어라. 너만 집 있다. 다 자기 집 아니거든. 자기가 어떻게 할 수 없어. 근데 너랑 나랑 지금 뭐 할 수 있다. 갑자기 무거워지죠. 서로 시험 드는 거예요. 근데 이제 그런 세대는 좀 제가 봤을 땐 그런 시대는 이미 지나갔습니다. 그런 헌신보다 지금은 우리 세대에 맞는 또 다른 헌신이 필요하다는 거예요. 그 헌신 중에 저는 여러분들이 선교적 교회, 직장이 교회가 되게 하고 거기에 헌신해야 합니다. 학교가 교회 되게 하고. 아멘. 그러면 교회에 모였을 때 진짜 교회 되게 안 되겠습니까? 그죠? 여러분들이 직장에서도 교회를 세우는데, 학교에서도 교회를 세우는데, 가정에서도 교회를 세우는데, 교회 오면, 이거 뭐, 난리 나죠, 여기. 교회가 몇 개야. 그러니까 엄청난 파워가 있다라는 거예요. 힘은요, 교회가 힘쓸 수 있는 그 힘은, 교회의 원동력은요, 성령이 함께 하시는 여러분들의 삶입니다. 성령이 중심 되시는 여러분들의 삶이에요. 그게 먼저 되지 않으면 우리 교회에 아무리 여기서 많은 행사를 하고 뭐 거창한 거 하고 막 서비스하고 막 여기서 죄송합니다. 지랄을 해도 할 수가 뭐 말이 안 돼요. 무너질 수밖에 없습니다. 세대가 그래요. 그만큼 여러분들이 삶에서 살아내는 것이 진짜 교회의 모습이라는 거예요. 그래서 저희가 수요예배 금요일철에 안 만들잖아요. 물론 아예 계속 안 만들겠다는 얘기는 아닙니다. 필요하면 만들겠죠. 근데 그거부터 만들지 않겠다는 거예요. 철저히 세상에서 살라는 거예요. 축복합니다. 세상의 빛으로 살아가십시오. 아멘. 오늘 두 가지 이야기합니다. 마태복음에. 5장 본문 띄워주세요. 13절. 같이 읽습니다. 한 번 더. 시작. 너희는 세상의 소금이니 소금이 많이 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요. 그는 아무 쓸데없어 가만 밖에 발주와 사람에게 밟힐 뿐이다. 자, 세상의 소금이래요. 그죠? 그럼 세상에 흩어서 철저히 살아내야 되는 거죠? 그죠? 여러분들 가정에서 썩어지십니까? 가정에서 죽어지세요? 참 마음이 아픕니다. 여러분들 예수님을 알려면요, 혼자 사는 것이 훨씬 더 예수님을 많이 알 수 있어요. 왜? 시간이 더 많기 때문에. 혼자 사는 거 편합니다. 혼자 사는 거 오히려 더 요새는 안정될 수 있습니다. 왜? 자녀도 없고 남편도 없고 내가 번 거 내가 알아서 내 마음대로 쓰면 되니까. 근데 여러분들 혼자 사는 거 하나님을 더 많이 알 수 있지만 하나님을 닮아갈 수는 없습니다. 교회요, 신앙이요, 혼자 신앙생활하면 천국 못 간다 얘기할 수 없습니다. 혼자 신앙생활해도 천국 갈 수 있습니다. 갈 수 있겠죠. 혼자 열심히 CTS 요새 잘 나오니까. 근데 예수님을 닮아갈 수는 없습니다. 공동체라는 건 닮아가기 위해서 있는 거예요. 여러분들 가정에서 철저히 죽어지지 않으면 예수님 닮아갈 수 없습니다. 무슨 얘기인지 아세요? 여러분들 가정에서 철저히 죽으셔야 돼요. 제가 윈 애들한테, 이제 고등학교 애들한테 이런 숙제를 내줬습니다. 2주 전에 가서 아버지에게 사랑한다 얘기해라. 죽으려고 그러더라고요. 어떤 친구는 10번도 할 수 있대. 근데 그런 친구는 한두 명. 결국 10명 중에 한 3명은 아예 시도도 안 해보고 왔습니다. 그만큼 가정이 지금 많이 무너져 있다는 얘기예요. 근데 여러분들이 그 가정을 교회로 세우셔야 합니다. 믿으시죠? 여러분들 썩어지십시오. 소금은요, 자신의 색깔을 내지 않고 영향력 끼치는 게 소금이에요. 맛을 내는 게 소금입니다. 그 맛은 뭡니까? 여러분들 안에 예수를 닮은 그 모습이 있어야 되는 거 아닙니까? 여러분들 가정에서 죽어주셔야 돼요. 부모님께 죽으세요. 아멘? 잔소리 들으세요. 왜 아멘 안 해? 옆 사람들하고 인사합시다. 잔소리 들읍시다. 여러분들 잔소리 들어야 돼요.
그걸 기분 나빠하면 안 됩니다. 감정으로 듣지 마십시오. 그건 그분들의 사랑의 표현이에요. 물론 우리 스타일은 아니에요. 그럼 요구할 수 있죠. 엄마 내 스타일로 해줄래? 라고 요구할 수 있겠지만 들으세요. 저 와이프 잔소리 잘 듣습니다. 제가 더 많이 합니다. 우리 와이프 은혜 받았으면 좋겠습니다. 우리 장애만 금비가 은혜 받기를 축복합니다. 여기 장애가 잔소리가 많대요. 잔소리꾼들하고 결혼했어요. 저도 엄청 잔소리하거든요. 좀 치우고 빨리빨리. 여러분들 잔소리도 사랑이에요. 그게 와닿지 않죠? 와닿지 않는 건 알아요. 하지만 여러분들 이제 애 낳고 키워보세요. 그죠? 여러분들 잘 들어야 돼요. 그러니까 여러분들이 잘 죽으셔야 돼요. 제일 먼저 연습해야 될 곳이 어디다? 가정이다. 믿으시죠? 네. 가정에서 여러분들 연습하셔야 됩니다. 상호 잘 죽니? 잘 죽어? 엄마 아빠한테 개기지 않아? 아, 네. 진실인 것 같아요. 여러분들 설사 부모님의 이야기, 제가 그러잖아요. 부모님의 이야기는 잘 들으라고. 그건 자녀가 해야 될 몫입니다. 철저히 내 색깔, 내 스타일 죽이세요. 그리고 들으세요. 알겠습니다. 네. 그리고 여러분들 마음대로 하세요. 왜? 여러분들이 하나님하고 교제하고 가는 거죠. 그 선택은 여러분들이 하는 건데 들어야 될 것들은 여러분들이 들어야 돼요. 근데 우리는 듣지도 않아요. 알아서 해. 좀. 어디서 많이 들은? 진짜 잘 들어야 합니다. 알겠어, 엄마. 그러면 끝날 거. 우리가 듣지 않으니까 계속 되는 거야. 하지 않으니까 계속 너 잘 들으래. 그래서 가족이 한 교회에 있는 게 참 불편합니다. 근데 여러분들이 철저히 좀 가정에서 성교적 교회로 사는 저와 여러분들 되시길 축복합니다. 아멘. 가정에서 먼저 연습합시다. 철저히 썩어지세요. 우리 사도행전 잠깐 봅시다. 말씀. 네, 같이 읽습니다. 시작. 있는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 주장과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 날마다 마음을 같이하여 성도의 의를 주고 즐거워 되며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고. 이게 초대교회의 네, 거기까지 음식을 먹고 47절까지 죄송해요. 시작. 하나님을 성찬하고 백성에게 충성을 받으니 주께서 구원받는 자를 날마다 구하게 하시니라. 이게 초대교회의 모습입니다. 서로 마음을 같이하여 서로 어려운 것들을 도와주며. 이게 우리가 그 마태복음 5장에서 세상의 빛이라. 그러니까 여러분들 빛끼리 모이시면 빛인지 제대로 모릅니다. 어둠에 가봐야 내가 빛인지 어둠인지 알아요. 그죠? 여러분들 세상에 살아야 세상에서 살아내봐야 여러분들이 진짜 빛인지 어둠인지 알 수 있다고요. 근데 그냥 빛으로 살아갈 수는 없습니다. 그냥 내가 그냥 난 빛으로 살아가야지 한다고 되는 것은 아니에요. 사도행전 1장 8절에 성령이 임하셨을 때 우리가 그렇게 살아갈 수 있습니다. 믿으시죠? 그러니까 우리가 철저히 우리의 삶의 주인을 예수 그리스도로 모시지 않으면 빛으로 살아가긴 어렵습니다. 그래서 초대교회의 모습을 오늘 사도행전 1장에 성령의 바람이 불어서 초대교회의 교회 형태가 다락방에 모여서 기도하면서 교회 형태가 이루어졌어요. 그러면서 오늘 교회가 실제적으로 했던 일들이 나옵니다. 오늘 다시 한번 좀 읽으면서 오겠습니다. 44절. 믿는 사람들이 다 함께 있어 서로 물건을 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요에 따라 나눠주며 구제하기에 힘썼다는 거예요. 그러니까 이 말은 구제하려면 어디로 가야 돼요? 세상에 들어가야 됩니다. 직장에서 가야 되고 가정으로 가야 되고 지역으로 가야 되고 가야 구제할 수 있어요. 여러분들 교회로 부르신 이유 중에 우리가 방향성 성교적 교회로 살아가기 위해서는 우리가 구제하는 데 힘써야 합니다. 돕는 데 힘써야 돼요. 그러니까 그러려면 우리가 주위 사람들에게 관심이 있어야 합니다. 그냥 내 인생만 제가 아까 처음에 얘기했듯이 내 인생만 먹고 사는 거에 급급해서 안 된다는 거예요. 여러분들 주위에 여러분들과 함께하는 사람들의 삶에 관심을 두십시오. 축복합니다. 우리 청년들이 한 번씩 저한테
이제 물어봐요. 목사님 진짜 힘드시겠다고. 저에게는 끊임없는 고민, 청년들의 고민들이 계속 저에게 쏟아집니다. 그리고 그것들을 저는 고민합니다. 그러니까 내 삶을 고민할 시간이 없습니다. 너무 행복합니다. 왜? 내 삶을 고민하지 않아도 되거든요. 그러면 내 삶은 어디로 갈까요? 저는 제 삶에 대해서 고민을 하지 않습니다. 많은 목사님들이 꿈이 뭐냐고 없습니다. 그럼 제 삶은 어디로 갈까요? 이상한 데로 갈까요? 제 삶이 이상한 데로 가는 것처럼 보이십니까? 아니면 너무너무 잘 가고 있는 것처럼 보이십니까? 뭐 억지로 대답하는 것 같습니다. 제가 와이프와 항상 이야기하는 겁니다. 우리는 참 감사하다. 너무너무 감사하다. 이제 하나님이 철저히 하시는구나, 우리의 삶을. 저희 와이프랑 우리의 삶에 대해서 고민한 적이 없습니다. 저희의 그냥 가장 큰 고민은 옷이 모자를 이걸 살까 저걸 살까, 옷이 매트를 살까 말까입니다. 이 정도가 가장 큰 고민이에요, 우리 삶에. 그 말은 고민을 안 한다는 것이 아닙니다. 그냥 주님께 맡긴다는 거예요. 그리고 저는요, 다른 사람들의 고민과 다른 사람들의 삶에 관심을 먼저 둔다는 거예요. 여러분들 진짜 이거 해보십시오. 이게 하나님의 나라와 의를 구하는 겁니다. 다른 사람을 위해서, 남들을 위해서 구제하게 힘쓰고 남들을 위해서 그들의 삶에 같이 들어가서 고민하고 힘쓰는 것이 얼마나 큰 축복인지 모릅니다. 여러분들 그런 삶을 살 때 여러분들의 삶을 하나님이 책임지시는 거예요. 선교적 교회의 모습입니다. 남을 위해서 사는 거. 아까 제가 그랬죠. 남을 위해서 공부하고 남을 위해서 돈 벌라. 그게 진짜예요. 그게 선교적 교회의 모습 아닙니까? 지금 이 세대에서 필요한 교회의 모습입니다. 자기 편안함만 가지고 사는 인생이 아니라 남들을 위해서, 나 함께 사는 사람들을 위해서, 함께 공동체를 이루는 자들을 위해서 함께 힘쓰는 것, 함께 섬기는 것, 함께 봉사하는 것. 그것이 선교적 교회의 모습인 줄 믿습니다. 아멘. 46절에 이렇게 표현했습니다. 날마다 마음을 갖춰 성전에 모이기를 힘쓰고. 야, 이게 참 이제 한국 교회가 약간 이거에 너무 목숨 걸었어요. 모이기는 것만 힘썼어. 그러니까 구제하고 막 가서 살아내고 막 이거보다 모이는 거, 모여라는 거야. 모여라 우리 동네. 이거 저희 세대인가요? 아시죠? 이게 웃는 분들은 30대 이상. 너무 교회가 모이는 거에만 미쳤어. 정말. 여러분들 모이는 이유를 모르고 모이면요, 그럼 되게 무서운 집단이 됩니다. 이유 없이 모여. 그냥 와야 되는데 가야 돼. 어른들 보면 그래요. 지금 어른들 신앙들이 그렇습니다. 가야 된대요. 모이라 그랬대요. 왜 모이는지 잘 몰라. 여러분들 모이기 힘쓰는 건 흩어지기 위한 모임이어야 합니다. 세상에서 살아내기 위한 모임이어야 합니다. 복음은 무장하기 위한 모임이어야 합니다. 교회에서 예배드리는 거 무장하기 위한 모임이에요. 일주일을 살아내기 위한 모임이어야 합니다. 근데 모이는 걸 잘 몰라요. 왜 모이는지. 여러분들 모이는 것도요, 철저히 우리 세상에서 살아내고 세상에서 흩어져서 선교적 교회로 살아가는 그 위대한 하나님의 꿈을 가지고 모여야 하는 줄 믿습니다. 아멘. 그러니까 여러분들 모이면 그냥 선긋기 모였다 가지 마십시오. 제가 우리 청년들한테 여러분들 시험 늦냐? 시험 안 늦잖아요. 시험 볼 때 어떤 자격증 시험 볼 때 늦습니까? 안 늦죠. 예배 늦어요. 왜요? 여러 가지 이유가 있겠죠. 제발 마음을 좀 다해 주십시오. 여러분들 모이기를 힘쓰라는 건 어떤 많이 모여라 이거보다 마음을 다해 모여라, 정성을 다해 모여라, 힘을 다해 모여라예요. 한 번 모이더라도. 그죠? 교회마다 다 방향성이 다릅니다. 어떤 교회는 8번, 10번, 일주일에 많이 예배 드리는데 10번 정도 드려요. 매일매일 새벽 기도하죠. 수요 예배, 금요 철야, 주일날 한 2번에서 3번 정도 예배 드립니다. 보통 많이 예배 드리시는 분들은 그만큼 예배 드리세요. 예배에 치인다 표현하죠.
근데 모이기를 힘쓰라는 건 많이 모이라는 건 아닙니다. 횟수가 중요한 게 아닙니다. 마음을 다해 정성을 다해 열정을 다해서 모이라는 거예요. 오늘 성경은 이렇게 표현합니다. 날마다 마음을 같이 하여 성전 모이기에 힘썼다 이렇게 표현해요. 이때는 시간이 많았으니까 날마다 모인 거예요. 우리 때는 시간이 참 없습니다. 그렇죠? 매일 모일 필요는 없어요. 그지만 한 번 모일 때 마음을 다해서 모이는 거예요. 그게 선교적 교회의 모습입니다. 힘을 다해 모이십시오. 아멘. 마음을 다해 모이십시오. 그때 하나님의 은혜가 겁나 부어지는 거예요. 축복합니다. 우리 옆 사람들 이렇게 인사합시다. 마음을 다해서 모이십시다. 그리고 오늘 마지막 하나님을 찬미하며 온 백성이 친송을 받으니 하나님을 찬미하는 것. 우리의 교회 방향성, 미셔널 철치는 예배자예요. 제가 항상 얘기하잖아요. 그죠? 예배자로 살아라. 근데 교회에서만 예배자 사는 건 그냥 오면 예배 잘 갖춰져 있기 때문에 예배할 수 있습니다. 찬양하는 거 어렵지 않아요. 여러분들 삶의 자리에 들어가서 하는 게 어려운 거예요. 열받았을 때 하는 게 어려운 거예요. 빡 돌았을 때 하는 게 어려운 거예요. 사실은 너무 삶도 즐거워, 편안해, 그때 하나님 찬양하는 거 쉽습니다. 어렵지 않아요. 진짜 믿음은 어디 있어? 빡 돌았을 때 있어. 열받았을 때. 주체 안 되는 화가 치밀어 오르고, 주체 안 되는 이 상식적이지 않은 대우를 받았을 때, 그때 하나님을 찬양할 수 있냐는 거예요. 알바하는 사람, 뭐 일하는 사람, 직장인들 뼈저리 느끼죠? 그럴 때도 하나님 찬양할 수 있어요. 그게 예배자예요. 진짜 예배자는 잘 차려진 밥을 먹는 게 아니라 차려 먹는 거예요. 그죠? 여러분들이 삶의 자리에서 좀 치열하게 좀 예배해 보십시오. 축복합니다. 이걸 좀 도전했으면 좋겠어. 나 오늘 이번 주에 이런 일이 있었는데 내가 기도하고 찬양했는데 마음이 너무 평안해졌어. 이런 간증들이 좀 나왔으면 좋겠어. 뭐 간증이 막 치유되고 막 뭐 어떤 좋은 직장 이런 간증 말고 저는 여러분들 삶의 세밀한 곳에서 여러분들 실제의 삶 속에서 하나님을 예배하고 찬양했을 때 마음의 평안과 하나님의 화평이 임하는 그런 간증이 나오길 축복합니다. 그런 삶을 매일매일 살면 얼마나 우리의 삶이 기쁘겠습니까? 우리가 즐거울 때는요 그냥 아무 거 안 해도 즐거워요. 근데 진짜 힘들 때, 어려울 때, 화날 때, 열받을 때 그때도 하나님 찬양하면서 즐거울 수 있는 것이 진짜 즐거움 아닙니까? 그게 진짜 질 높은 삶의 모습입니다. 그게 진짜 그리스도인들이 누려야 할, 교회로서 누려야 할 삶입니다. 그게 성교적 교회의 모습이에요. 축복합니다. 세상의 빛으로 살아갑시오. 가십시오. 아, 요새 말이 진짜 그러네. 요새 샘소리가 요새 목사님 말이 이상하다고. 요새 말이 자꾸 꼬인다고. 아, 근데 요새 자꾸 입이 꼬이네요. 우리 목사님들하고 이렇게 인사합시다. 세상의 빛으로 살아갑시다. 진짜 성교적 교회예요. 이게 우리가 추구해야 될 방향성입니다. 철저히 구제하고 그 속에서 마음을 나누고 관심 갖고 남들을 위해서 돈 벌고 남들을 위해서 일하고 남들을 위해서 뭔가 열심히 할 수 있는 철저히 또 가정에서 죽어지는 또 그 안에서 하나님 온전히 예배할 수 있는 예배자로 살아가는 것, 그것이 우리가 성교적 교회로서 가져야 할 믿음이고 태도인 줄 믿습니다. 성교적 교회로 이번 한 주 살아갑시다. 아멘. 이번 한 주 도전하고 또 살아갑시다. 계속 매주 우리가 좀 결단합시다. 성교적 교회로 살아갑시다. 세상에서 치열하게 살아가야죠. 예배 여기서 아무리 뛰어도 삶에서 그지같이 하면 아무 그 믿음 아무것도 말도 안 나와. 우리가 진짜 삶은 세상에서 살아가는 거. 내가 그럴 수 없는 상황에서도 살아가는 거. 진짜 믿음 지켜보는 거. 그게 우리들의 모습이어야 할 줄 믿습니다. 축복합니다. 우리 다시 한번 옆 사람들하고 이렇게 인사합시다. 성교적 삶으로 살아갑시다. 미셔널 철치, 그게 우리 패스 커뮤니티의 앞으로의 끊임없이 가야 될 방향성인 줄 믿습니다. 그래서 사실은 저희 교회가 이렇게 이런 인테리어 뭐 이런 걸 한 것은 참 처음에 제가 노원 지역에 밴드부가 많습니다. 중고등학교가 참 많아요. 그래서 제가 사교고등학교 밴드부 이 지역 밴드부 출신이어서 밴드부를 너무 잘 알기 때문에 그들을 먼저 이렇게 잡자. 그래서 얘가 걸린 거예요.
얘가 걸려서 얘가 지금 저희 교회와 함께 역사를 쓰고 있습니다. 제대로 해. 계속 있어야 내가 계속 소개를 하지. 그러니까 진짜 그러면서 지역의 필요를 좀 채우려고 애를 썼어요. 처음부터. 그러니까 뭐 그때 당시에는 미셔널 철치에 대한 개념은 많이 없었습니다. 근데 내가 지역의 필요 뭐가 필요할까? 이들에게 뭐가 필요할까? 다음 세대에 뭐가 필요할까? 고민하다가 이렇게 된 거거든요. 그러니까 우리는 고민이 있어야 합니다. 지역의 필요. 그 사람이 뭐가 필요하지? 그 사람의 삶에 지금 뭐가 어렵지? 우리 엄마가 뭐가 힘들지? 이런 관심들을 갖는 것이 미셔널 철치의 모습이라고요. 여러분들 삶에서, 가정에서, 특별히 직장에서 이것들을 실행하는 또 한 주 되시길 축복합니다. 기도하겠습니다. 주님, 참 시대가 어두워지고 있습니다. 하지만 이 어둠이 더 짙어질수록 하나님 빛은 더 밝아집니다. 하나님 우리를 빛으로 부르셨으니 세상에서 철저히 빛으로 살아가게 주의 역사하여 주시옵소서. 하나님 철저히 우리가 가정에서, 직장에서, 학교에서, 우리 공동체에서 썩어지기를 원합니다. 소금처럼 맛을 내지만 내 색깔은 없어지는, 철저히 영향력 끼치면서 내가 죽어질 수 있는 저희들 될 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서. 미셔널 철치, 하나님 선교적 교회로 우리 한 사람 한 사람 부르셨으니 세상에서 철저히 살아갈 때, 가정에서 살아갈 때 주여 하나님의 복음으로 그 진리로 살아갈 수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서. 하나님 우리는 주님의 움직이는 교회인 줄 믿습니다. 그 교회의 정체성을 가지고 우리가 철저히 우리의 삶에 살아낼 수 있게 하시고 다른 사람 삶에 더 관심 갖고 그들을 위해서 더 기도하며 그들의 삶에 내가 끊임없이 그들의 삶 속에 들어갈 수 있는 천국 열쇠를 가지고 그들의 삶에 들어갈 수 있는 저희들 될 수 있도록 주의 역사하여 주시옵소서. 온전케 하신 주님 감사합니다. 이렇게 한자리에 부르셨으니 많은 교회들이 모여서 이 교회 공동체를 이룹니다. 이 공동체가 하나님의 본질 철저히 붙잡게 하시고 예수 그리스도가 철저히 중심되어서 주님이 기뻐하시고 뜻하시는 삶만 살아갈 수 있도록 주여 인도하여 주옵소서. 감사합니다. 한 주간 살아보려 합니다. 세상 속에서 우리 청년들이 다시 한번 살아보려 합니다. 직장에서 그럴 수 없는 순간에도, 열받는 그 순간에도, 분노하는 그 순간에도 하나님 주님 찬양할 수 있는 예배자로 주님 서게 하여 주옵소서. 내 상식 바뀌어도 그런 일들을 당해도 내가 철저히 내 삶에 예수 그리스도로 죽어지는 작은 예수의 모습으로 살아갈 수 있도록 주여 역사하여 주옵소서. 감사합니다. 모든 것 주께 맡깁니다. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드립니다.